Okay friends, in last lecture we discussed about the wave motions. Before that one we discussed the concept of a sound waves. Now we continue for the waves in a next concept. In a next concept, here we take it again two progressive waves, but that waves travels in a opposite direction. We know that if the two waves are equivalent means its amplitude, its frequency remains same. Also here we say that its velocity is same. त्यांची velocity सुद्धा कशी असणार आहे, सारखी असणार आहे. Means here we say that if we consider the two waves having a same amplitude, frequency and velocity, means identical waves travels in an opposite direction. Opposite direction ला जर travels करत असतील, then here we say that the stationary waves are set up in that region. त्या region मध्ये stationary waves set up होत असतात. मग स्टेशनरी वेव्ह जे तयार होत आहे ते इन दॅट वन नंबर ऑफ लूप्स आर फॉर्म्स. इथे काय होतं असं नंबर ऑफ लूप्स तयार होत आहे. मग नंबर ऑफ लूप्स तयार होत आहे इन दॅट वन द नोड अँड अँटी नोड आर अल्टरनेटली फॉर्म्स. इफ वी कन्सिडर ओनली वन लूप इन दॅट वन, त्याच्यामध्ये फक्त मी एक लूप जर दाखवत असेल, एकच लूप मी इथे दाखवतोय, दिस इज अ नोड पॉइंट अँड हियर वी से दॅट दिस इज अन अँटी नोड पॉइंट. मीन्स इफ द maximum displacement of a particle, then this is called as an antinode. आणि इथे काय म्हणतो असतो आपण नोड. हे मी फक्त रिवाइज करतो, आपल्याला माहित आहे. ओके, हा नोड असणार आहे, हे अँटीनोड आहे. and we know that distance in between that two successive node is an lambda divided by 2. and if we take a distance between the two successive antinode, आणखीन एक लूप दाखवला, इथे अँटीनोड दाखवला, त्यांच्यामधलं डिस्टन्स घेतलं, then this is an again lambda by 2. And from that one we conclude that the distance in between the node and antinode, node असेल आणि antinode असेल, यांच्यामधलं डिस्टन्स घेतलं तर ते किती असणार आहे, लॅम्बडा बाय 4 असणार आहे. ओके, म्हणजे बाय युझिंग दॅट कन्सेप्ट वी कॅन सॉल्व द सम न्यूमरिकल्स. काही न्यूमरिकल्स त्याच्या बेसवर असतात, ते मी जाणार आहे ते न्यूमरिकलकडे, त्यावेळेस आपण नक्की एकदा परत रिवाइज करू. पहा एकदा इथे, इफ वी कन्सिडर दिस ऑन फर्स्ट प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह, पहिली प्रोग्रेसिव्ह वेव्ह आहे, then its displacement y1 is equal to a sin this omega t minus kx. निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स, कालच घेतलं आपण, मागच्या लेक्चरलाच घेतलाय. निगेटिव्ह साइन इंडिकेट्स that the waves travels along a positive x-axis. Means here we say that the one wave travels along a positive x-axis, then here we write the negative sign. If we say that the another wave, मग मला दोन वेव्स ओव्हरलॅप करायच्या, त्यांची डायरेक्शन ऑपोजिट आहे, then here we write the equation for the second wave. y2 is equal to a sin this omega t plus काय असणार आहे kx. Here we take a identical waves, but the direction of the both the wave is an opposite to one another. दोन्ही वेव्हची डायरेक्शन एकमेकाला कशी असणार आहे, ऑपोजिट आहे. then here we write this on minus sign and here we write this on plus sign. एक ठिकाणी मायनस आणि एक ठिकाणी प्लस साइन लिहिलाय. and if we combine them, then its resultant get forms. Here we directly write this resultant. Remember that this is an equal to the काय असणार resultant, this is an equal to the 2a cos of 2 pi x divided by काय असणार आहे, lambda into sin of 2 pi into t divided by काय असणार आहे, capital T. or we can write this equation as a 2a cos of k into x. 2 pi by lambda means propagation constant k into x sin हे 2 pi by t means omega into t असं लिहिलं तरी चालतं. or we can say that this is an constant. Instead of this one, here we substitute this is an resultant amplitude sin omega t. Means we can write the equation for the displacement of a wave particles y is equal to r sin omega t, where r is an amplitude of the stationary waves. स्टेशनरी वेव्हची अँप्लिट्यूड, and this is equal to the 2a cos of kx. त्याची अँप्लिट्यूड किती असणार आहे, 2a cos of kx असणार आहे. what is the a? a is an amplitude of the progressive waves. progressive वेव्हची अँप्लिट्यूड असणार आहे, a असणार आहे, and this k is an propagation constant, x is an displacement. क्लिअर होतंय नक्की सगळ्यांना. नेक्स्ट वन, त्याच्या थोडंसं पुढे जा, त्याच्या पुढचा कन्सेप्ट घेतला तर इथे आणखीन एक लक्षात घ्या. एक जर तुम्ही एमसीक्यू पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येऊन जाणार आहे. इन्स्टेड ऑफ दिस साइन इन सम एमसीक्यू दे कॅन राईट द कॉस, अँड इन्स्टेड ऑफ द कॉस दे कॅन राईट द साइन. देर इज नो प्रॉब्लेम. काल मीन्स लास्ट लेक्चरलाच आपण डिस्कस केलं होतं. इफ यू हॅव टू कन्वर्ट दिस व्हॅल्यू, ह्या व्हॅल्यू जर तुम्हाला कन्वर्ट करायच्या असतील तर तुम्ही पाय बाय 2 ची ॲडिशन करू शकताय. and by using that one, by using a trigonometric relation, we can convert these terms. आणि मग जर समजा तुमचे बाकीचे पाय बाय 2 कुठून घ्यायचे तर ते काय असणार आहेत, इनिशियल फेजच्या केसेस आहेत.
आणि त्या फेजचा इथे काही अफेक्ट होत नाहीये. कशावर? फ्रिक्वेन्सीवर, पिरियॉडिक टाइमवर, अँप्लिट्यूडवर, वेलॉसिटीवर, यांच्यावर अफेक्ट होत नाहीये. Therefore we neglect that concept. म्हणून तो कन्सेप्ट आपण निग्लेक्ट करतो. म्हणून कधी साईनच्या ऐवजी कॉस आलं, कॉसच्या ऐवजी साईन आलं ना तरी काही प्रॉब्लेम नाहीये. कधी? फ्रिक्वेन्सी, अँप्लिट्यूड, पिरियॉडिक टाइम, वेलॉसिटी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी काही अडचण नाहीये. हां, फेजचा कन्सेप्ट आला तर तिथे आपण तिथं मॉडिफाय करून घ्यावे लागतील इक्वेशन. ओके, देन म्हणून लक्षात ठेवा, कधी इथे कॉस आलं, नाहीतर कधी काय होतं, इथे कॉस आलं आणि मग आता आपण काय करायचंय, नो प्रॉब्लेम इन दॅट वन्स. ओके, बाकीच्यावर अफेक्ट होत नाही, लक्षात घ्या. नेक्स्ट वन्स त्याच्या पुढे गेला तर आर इज अन रिझल्टंट अँप्लिट्यूड. ओके, अँड दिस रिझल्टंट अँप्लिट्यूड डिपेंड्स ऑन ए 2a cos of kx. त्यांच्यावर डिपेंड असणार आहे. आता इथे जर तुम्ही व्हॅल्यू पाहिली तर cos kx कॅन बी चेंज. इट डिपेंड्स ऑन द एक्स. जशी जशी वेव पुढे पुढे डिस्प्लेसमेंट एक्स दाखवताय तुम्ही ना, जसं मी पुढे पुढे दाखवतोय ना, देन दॅट कॉस्ट टर्म्स गेट चेंज. आणि कॉस्टची व्हॅल्यू तुम्हाला माहिती आहे, दॅट गेट चेंज, दॅट गेट व्हॅरी, आर गेट चेंज. बट 2a इज अन कॉन्स्टंट. प्रोग्रेसिव्ह वेवची अँप्लिट्यूड ही फिक्स असते, म्हणजे सगळ्यांना इथे व्हायब्रेशन मिळणार आहे, सगळ्यांची अँप्लिट्यूड ही होणारच आहे. काही वेळानंतर हा पार्टिकल वर येणारच आहे किंवा याची अँप्लिट्यूड खाली दाखवणारच आहे. म्हणजेच प्रोग्रेसिव्ह वेवची अँप्लिट्यूड बदलत नाहीये, इट रिमेन्स कॉन्स्टंट. प्रोग्रेसिव्ह वेव वर्ड वापरलाय. काय म्हटलं मी? प्रोग्रेसिव्ह वेव ची अँप्लिट्यूड चेंज होत नाही, म्हणजे 2a कॉन्स्टंट झाला, कॉस बदलतोय. And if that cos is a minimum, then this r is also minimum. आणि r जर मिनिमम आला तर तो किती येणार आहे? कॉसची सगळ्यात कमी व्हॅल्यू 0 आहे. मग 0 × 2a 0 होऊन जाईल, r मिनिमम होईल. दिस इज कॉल्ड ॲज अ नोड पॉइंट. तिथे रिझल्टंटचा हा पॉइंट असतो, नोड पॉइंट असतो, कारण तिथे व्हायब्रेशन होत नाही. व्हायब्रेशन होत नाही, आणि व्हायब्रेशन होत नसेल देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ नोड पॉइंट. त्याला कोणता पॉइंट बनायचा आहे? नोड पॉइंट बनायचा आहे. पुढचा कन्सेप्ट, इफ दॅट कॉस इज अ मॅक्सिमम 1, मॅक्सिमम व्हॅल्यू आहे, म्हणजे +or-1 आहे, आणि +or-1 ने मल्टिप्लाय केलं तर +or-2a येईल. इन अ मॅग्निट्यूड वी कॅन राईट दिस मॅक्सिमम व्हॅल्यू इज इक्वल टू 2a. सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू, सगळ्यात जास्त व्हॅल्यू, आणि सगळ्यात जास्त जर व्हॅल्यू असेल 2a, देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अन अँटी नोड पॉइंट. कोणता पॉइंट झाला तो? अँटी नोड झाला आहे. ओके, म्हणजे सगळ्यात जास्त डिस्प्लेसमेंट आहे. पहा ना, इथे एका प्रोग्रेसिव्ह वेवची अँप्लिट्यूड इथे होती, दुसऱ्याची या केसमध्ये, पण डायरेक्शन ऑपोजिट असल्यामुळे दोघांच्या केसमध्ये त्यांचे रिझल्टंट 2a आला. ओके, एकाचा +2a असेल तर शेजारचा -2a. इट डिपेंड्स ऑन द व्हायब्रेशन ऑफ द पार्टिकल. पार्टिकलचं व्हायब्रेशन कोणत्या बाजूने आहे त्याच्यावरून +- साईन ठरतं. ओके, देन दिस इज अन मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड, आणि ही सगळ्यात जास्त अँप्लिट्यूड असेल देन दिस पॉइंट इज कॉल्ड ॲज अ अँटी नोड पॉइंट. त्यांना काय म्हणायचं आहे? अँटी नोड म्हणायचं आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, अँटी नोडला अँप्लिट्यूड किती असते? 2a, आणि नोडला अँप्लिट्यूड किती असते? 0. ओके, हे क्लिअर असलं पाहिजे. नोडला पार्टिकलच व्हायब्रेट होत नाहीये, आणि अँटी नोडला सगळ्यात जास्त व्हायब्रेशन मिळत आहे. देन दिस इज अ मेन डिफरन्स इन बिटवीन देम. हे कन्सेप्ट लक्षात ठेवा. रिझल्टंट अँप्लिट्यूडचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहीत असला पाहिजे. ओके, त्याच्यावरनं तुम्हाला काही कन्सेप्ट, काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करता येऊ शकतात. ओके, देन नेक्स्ट वन्स, त्याच्यापेक्षा थोडंसं मी पुढे जातो. आणखीन पुढे गेल्यानंतर दॅट व्हायब्रेशन गेट फॉर्म्स इन स्ट्रिंग. स्ट्रिंगमध्ये व्हायब्रेशन तयार झाले, and if that vibration get forms in a string, then here we say that vibration string मध्ये forms झालेत. And here we show the node and antinode points in that one. This is and one string like this ones. ही string मी दाखवली आहे. ओके, मग आता या केसमध्ये व्हायब्रेशन इन स्ट्रिंगचे काही फॉर्म्युले आहेत तुमच्याकडे, आणि ते फॉर्म्युले, आणि आणखीन एक आहे व्हेलॉसिटी ऑफ ए वेव्ज इन केस ऑफ ए स्ट्रिंग. स्ट्रिंगच्या केसमध्ये वेवची वेलॉसिटी किती असते त्यांची पण काही फॉर्म्युले आहेत तुमच्याकडे. हे सगळ्या फॉर्म्युल्यांचं मिक्सिंग करून आपण काही नवीन फॉर्म्युले तयार करू, जेणेकरून त्याच्यावर डिपेंड असणारी एमसीक्यू तुम्ही लगेच सॉल्व्ह करू शकता. पहा, इथे फक्त एक रिव्हिजन चालली आहे. दिस v इज इक्वल टू द स्क्वेअर रूट ऑफ t डिवायडेड बाय m. व्हॉट इज दिस? This is a formula of a velocity of a transverse wave forms in a string. String मध्ये ज्या ट्रान्सवर्स वेव्ह तयार होत असतात त्यांच्यासाठीचा फॉर्म्युला आहे. व्हॉट इज द टी? टी इज अ टेन्शन. टी काय असणार आहे? टेन्शन असणार आहे. टेन्शन इन अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मधलं टेन्शन असणार आहे. व्हॉट इज द यम? यम इज अन लिनियर डेन्सिटी, नॉट ए मास. दिस इज अन लिनियर डेन्सिटी. हे कायमचं लक्षात ठेवा. बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन होऊन जातं. यम दिसतो, मास लिहून टाकतो, चुकीचं आहे. लिनियर डेन्सिटी म्हणायचं आहे. Okay, linear density m is equal to the mass per unit length.
linear density m is equal to mass per unit length. Then here we modified this as an mass is equal to, हे mass आहे आता, एक स्ट्रिंग घेतली तुम्ही, त्या स्ट्रिंगचं मास घेतलं आणि त्याची लेंथ घेतली, त्यांचा रेशो घेतला तर लिनियर डेन्सिटी मिळून जाईल तुम्हाला. ओके, नेक्स्ट वन, मास इज इक्वल टू रो इंटू व्ही. रो इज अ डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल, व्ही इज अ व्हॉल्यूम डिवायडेड बाय काय असणार आहे, लेंथ. स्ट्रिंग घेतली, स्ट्रिंगचं व्हॉल्यूम, स्ट्रिंग असते सिलेंड्रिकल, जसं मार्कर आहे माझ्या हातामध्ये तसा. मग त्याची जर आपल्याला व्हॉल्यूम घ्यायचं असेल, देन इन्स्टेड ऑफ दिस व्ही वी कॅन राईट दिस एज अ पाय आर स्क्वेअर इंटू एल. Cross section area into length divided by length as it is. L gets cancel. Okay, means here we write this m is equal to the rho into pi r square. हा formula लक्षात ठेवा. Then this velocity v is equal to root of t divided by m. Okay, or instead of this m here we write the rho into pi r square. m च्या जागेवर काय लिहू शकता तुम्ही, रो इंटू पाय आर स्क्वेअर. हे सगळे व्हॅल्यू तुम्हाला सबस्टिट्यूट करता येत असतात. ओके, त्याच्या पुढे गेला तर v इज इक्वल टू n लॅम्बडा फॉर्म्युला आहे. देअरफॉर n इज इक्वल टू द v डिवायडेड बाय लॅम्बडा. v डिवायडेड बाय लॅम्बडा फॉर द फंडामेंटल केस. तुम्हाला आठवत आहे, फंडामेंटल केस घेतली होती आपण. दिस फ्रिक्वेन्सी n इज इक्वल टू v डिवायडेड बाय, इन्स्टेड ऑफ द लॅम्बडा फंडामेंटलला किती आलं होतं, कसा कन्सेप्ट घेतला होता, दिस इज अ नोड पॉइंट, दिस इज अ नोड पॉइंट, दिस इज अन अँटी नोड. फंडामेंटलला एकच लूप होता, आठवत आहे, फंडामेंटलला एकच लूप होता. डिस्टन्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह नोड इज अन लॅम्बडा बाय 2. दोन जवळजवळच्या नोड मधलं डिस्टन्स किती असतं, लॅम्बडा बाय 2 असतं. मीन्स लॅम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू द, पाहिजे लॅम्बडा बाय 2 इज इक्वल टू दिस लेंथ होती, आठवत आहे ना. फंडामेंटल साठी सांगतो मी तुम्हाला, फंडामेंटलच्या केसमध्ये एकच लूप तेवढीच लेंथ. देअरफॉर एल दिस लॅम्बडा इज इक्वल टू द 2l. मग मी इथे लॅम्बडाच्या जागेवर 2l टाकलं फक्त. और वी कॅन राईट दिस ॲज अ व्हीच्या जागेवर काय सबस्टिट्यूट करू शकता तुम्ही, 1/2l स्क्वेअर रूट ऑफ, इथे व्ही स्क्वेअर रूट ऑफ टी डिवायडेड बाय m आहे. और वी कॅन राईट दिस ऑन 1/2l स्क्वेअर रूट ऑफ टी डिवायडेड बाय रो इंटू पाय आर स्क्वेअर. पाय आर स्क्वेअर मीन्स एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया आहे. पाय आर स्क्वेअर पण लिहा. जर तुम्हाला रेडियस गिवन असेल तर तो फॉर्म्युला युजफुल आहे, आणि जर एरिया म्हटलं असेल तर तो वापरा. ओके, और वी कॅन से दॅट दिस इज अन पाय आर स्क्वेअर. क्लिअर आहे नक्की. आता मी जातो हा फॉर्म्युला घेऊन इलास्टिसिटी कन्सेप्टकडे. इलास्टिसिटी कन्सेप्टकडे गेला तर तुमच्याकडे तिथे स्ट्रेस, स्ट्रेन, यंग्स मॉड्युलस हे कन्सेप्ट झालेत. मी तेच का घेतले, कारण स्ट्रिंग आहे माझ्याकडे. स्ट्रिंग असेल, सॉलिड असेल तर यंग्स मॉड्युलस वापरताय तुम्ही. ओके, मग यंग्स मॉड्युलसचा कन्सेप्ट घेतला तर y इज इक्वल टू द स्ट्रेस डिवायडेड बाय स्ट्रेन. रिवाइज करतोय मी, लवकर नीट आठवायचं. स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेस. देन व्हॉट इज द स्ट्रेस, स्ट्रेस इज इक्वल टू द फोर्स अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया. फोर्स मीन्स टेन्शन, टेन्शन आहे म्हणजे टी डिवायडेड बाय ए. आणि इथे पण तुमचा टी डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर, म्हणजे ए आलाय ना, टी डिवायडेड बाय पाय आर स्क्वेअर लिहिलं तरी चालेल ना. मग टी अपॉन पाय आर स्क्वेअर म्हणजेच काय असणार आहे, स्ट्रेस. मग आता यांचं दोघांचं मिक्सिंग करून टाकू आपण. जर इफ वी टेक ए स्ट्रिंग आणि इथे आपण टेन्शन अप्लाइड करत असतो, टेन्शन अप्लाइड करतो, इथे आपण एक मास अटॅच करतो ना, मग टेन्शन अप्लाइड केलं म्हणजेच फोर्स अप्लाइड केला. अँड दिस टी अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर इज इक्वल टू स्ट्रेस. मीन्स दॅट फॉर्म्युला कॅन बी रिटन ॲज 1 डिवायडेड बाय 2l स्क्वेअर रूट ऑफ स्ट्रेस डिवायडेड बाय रो. स्ट्रेस डिवायडेड बाय रोचा फॉर्म्युला असणार आहे. म्हणजे हा फॉर्म्युला तुम्हाला क्लिअर होऊन जाणार आहे. क्लिअर आहे. जर तुम्ही म्हटले नाही नाही मला स्ट्रेसचा कन्सेप्ट, स्ट्रेस दिला नाही, स्ट्रेन दिला असेल, चला परत यांच्याकडे. देन दी स्ट्रेस इज इक्वल टू द वाय इंटू काय असणार आहे, स्ट्रेन. हा फॉर्म्युला वापरता येईल तुम्हाला. स्ट्रेस इज इक्वल टू वाय इंटू स्ट्रेन. मग वाय इंटू स्ट्रेनची व्हॅल्यू जर मी इथे टाकली स्ट्रेसच्या जागेवर तर माझ्याकडे फॉर्म्युला काय येईल, दिस फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी 1 डिवायडेड बाय 2l स्क्वेअर रूट ऑफ, इन्स्टेड ऑफ द स्ट्रेस वी कॅन राईट दिस वाय इंटू स्ट्रेन डिवायडेड बाय रो. हा स्ट्रेन आहे. What is the strain? Strain means change in a. स्ट्रेनचा फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे. स्ट्रेन means change in length divided by original length. म्हणजे तुम्ही जर त्याच्यावर टेन्शन अप्लाइड केलं तर इज सम एक्सटेन्शन इन ए वायर. हाऊ मच एक्सटेन्शन गेट फॉर्म्स ते म्हणजे स्मॉल एल आहे, आणि कॅपिटल एल म्हणजे ओरिजिनल लेंथ आहे. त्यांच्यावरनं स्ट्रेन काढू शकताय. हा आणखीन एक आहे, जर टेम्परेचर वाढलं सुद्धा, नुसतं टेन्शननेच नाही, टेम्परेचर वाढलं सुद्धा एक्सपान्शन होत असतं, देन ॲट दॅट टाइम वी कॅन राईट स्ट्रेन इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा थिटा. आठवत आहे का, थर्मल एक्सपान्शन चॅप्टर आणि इलास्टिसिटीचं रिलेशन्स आहे. मग अल्फा इंटू डेल्टा थिटा, व्हॉट इज द अल्फा,
टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन, व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, मटेरियलवर डिपेंड आहे, दिलेली असते तुम्हाला, नो प्रॉब्लेम. डेल्टा थीटा म्हणजे काय, हाऊ मच टेम्परेचर गेट इन्क्रीज. म्हणजे पहा, टेम्परेचर वाढेल तर टेम्परेचर चेंज झालाय तर स्ट्रेन वाढला, स्ट्रेन चेंज झाला तर तुमच्याकडे इथे फ्रिक्वेन्सी चेंज झाली. आणि असे रिलेशनचा जर न्यूमरिकल दिला ना, देन वी कॅन यूज द फॉर्म्युला 1/2L स्क्वेअर रूट ऑफ y इंटू दिस इज अन इक्वल टू स्मॉल एल अपॉन कॅपिटल एल. हा रो आहे तसंच आहे. और वी कॅन राईट दिस ॲज ए 1/2L स्क्वेअर रूट ऑफ y इंटू अल्फा डेल्टा थीटा डिवायडेड बाय रो. हे सगळे फॉर्म्युले लक्षात घ्या, वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये तुम्हाला विचारू शकतात. हे सगळे रिलेशन्स आहेत आणि या सगळ्या रिलेशनवर न्यूमरिकल विचारू शकतात. क्लिअर ठेवा. तुम्ही एकदा परत ट्राय करा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, अरे कुठे कसं यूज करू शकतोय. किती चॅप्टरचं मिक्सिंग आहे इथे पहा. थर्मल एक्सपान्शन आला, थर्मल एक्सपान्शन आलं म्हणजे टेम्परेचर वाढलं म्हणून त्या वायरमध्ये एक्सटेन्शन झालंय. अँड ड्यू टू दॅट वन दॅट फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी गेट चेंज. म्हणून त्या वायरची, त्या स्ट्रिंगची फ्रिक्वेन्सी बदलत असते. मग जर सपोज जर आपल्याला काही असे प्रॉब्लेम्स दिलेत की त्याच्यामध्ये टेम्परेचर वाढलं तर फ्रिक्वेन्सी किती बदलली स्ट्रिंगची, तर सरळ या फॉर्म्युल्याकडे तुम्ही जाऊ शकता. ह्या व्हॅल्यू चेक करा सगळ्यांनी. कॉन्स्टंट व्हॅल्यू द्याव्याच लागणार आहेत त्यांना एमसीक्यू मध्ये. वाय यंग्स मॉड्युलस आहे, कॉन्स्टंट डिपेंड्स ऑन मटेरियल. अल्फा टेम्परेचर कोइफिशियंट ऑफ लिनियर एक्सपान्शन द्यावंच लागेल. रो डेन्सिटी ऑफ द मटेरियल द्यावंच लागेल. लेंथ स्ट्रिंगची दिलेली असणार आहे. राहिलं काय, टेम्परेचर एवढं वाढलं ना तर फ्रिक्वेन्सी किती झाली. किंवा एवढं देण्यापेक्षा दोघांचं कंपॅरिझन पण देऊ शकतात ना, कारण या सगळ्या व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे तुमच्या. राहिला फक्त टेम्परेचर. जर सपोज अगोदर एवढं टेम्परेचर होतं तर एवढी फ्रिक्वेन्सी होती, नंतर टेम्परेचर एवढं झालं तर फ्रिक्वेन्सी किती झाली आहे. म्हणजे सपोज इफ द टेम्परेचर गेट इन्क्रीजेस बाय द 50 डिग्री सेल्सिअस, टेम्परेचर सुरुवातीचं, आणि नंतर त्यावेळेस फ्रिक्वेन्सी दिली असेल N1, आणि देन हिअर वी से दॅट दिस फॉर द 150 डिग्री सेल्सिअस हाऊ मच फ्रिक्वेन्सी गेट फॉर्म्स, फ्रिक्वेन्सी किती झाली असं जर विचारलं असेल तुम्हाला तर हे रिलेशन वापरता येईल ना. बिकॉज N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट थीटा. N इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट थीटा. बाकीच्या सगळ्या व्हॅल्यू तुमच्या कॉन्स्टंट आहेत. ओके, थीटा गेट चेंज, टेम्परेचर गेट चेंज, देन द फ्रिक्वेन्सी गेट चेंज. टेम्परेचर बदललं तर फ्रिक्वेन्सी बदलते, त्याच्यावरनं तुमचा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होऊ शकतो. एक्सटेन्शन किती झालं असं जर दिलं, स्ट्रेन किती तयार झाला असं दिलं, स्ट्रेस किती तयार अप्लाइड केलाय हे जर दिलं असेल तर त्याच्यावरनं सुद्धा न्यूमरिकल सॉल्व्ह करता येत आहे. म्हणून लक्षात ठेवा, फक्त बोर्डचं बुक घेतलं म्हणून सगळं येतं असं नाही, त्याच्यामध्ये मॉडिफिकेशन करत राहा. इफ वी मॉडिफाईड दिस वन देन दॅट फॉर्म्युला गेट फॉर्म्स. क्लिअर आहे. नेक्स्ट वन, थोडंसं मी पुढे जातो आता. पुढे म्हणजे बेसिक कन्सेप्ट होते तुमचे, त्याच्याकडे थोडंसं फोकस करतो. बेसिक कोणतं होतं तुमच्याकडे पहा, हे मी जनरल सांगतोय. सगळे कन्सेप्ट तुम्हाला तयार करता आले पाहिजेत, ऍड करता आले पाहिजेत चॅप्टर. ओके, सगळेच प्रॉब्लेम तुमच्या बुकमध्ये सापडतील असं नाहीये, पण तुम्हाला तयार करता आले पाहिजेत प्रॉब्लेम्स, आणि त्याच्यावरनं आपल्याला क्वेश्चन सॉल्व्ह करून आन्सर इझिली कॅल्क्युलेट करता येत असं. त्याच्यात थोडंसं पुढे जा. पुढचा कन्सेप्ट N इज इक्वल टू 1 डिवायडेड बाय 2L स्क्वेअर रूट ऑफ T डिवायडेड बाय M. स्क्वेअर रूट ऑफ T डिवायडेड बाय M ची केस आहे. और वी कॅन राईट दिस ॲज N इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ. हे रेग्युलर आहे तुमच्याकडे, आणि याच्या बरेचसे न्यूमरिकल्स तुम्ही बोर्डच्या बुकमध्ये पण सॉल्व्ह केलेत आणि एमसीक्यू साठी पण लागतायत. NL इज इक्वल टू कॉन्स्टंट, आठवत आहे ना, NL इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. दुसरा फॉर्म्युला N इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रूट T, और वी कॅन राईट दिस ॲज N1 डिवायडेड बाय N2 इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ T1 डिवायडेड बाय T2. हा पण दुसरा फॉर्म्युला होता. आणखीन एक N इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर रूट ऑफ M. किती टाईपचे प्रॉब्लेम्स आहेत. हे सगळे कन्सेप्ट ह्याच्यावर सुद्धा डिपेंड्स आहेत. हा पण एमसीक्यूचा टाईप येईल, हा पण येईल. दिस N1 डिवायडेड बाय N2 इज इक्वल टू रूट ऑफ M2 डिवायडेड बाय M1. हा पण कन्सेप्ट तिथे तयार होऊ शकेल. और वी कॅन राईट ऑल्सो, पाहिजे फॉर्म्युला मॉडिफाय करतो, 1 डिवायडेड बाय 2L स्क्वेअर रूट ऑफ T डिवायडेड बाय रो पाय R स्क्वेअर. What is the rho? Density of the material. म्हणजेच कन्सेप्ट आला ना, N is a inversely proportional rho, म्हणजेच N is a inversely proportional square root of density. ओके, आणि आणखीन एक सांगतो, दिस R स्क्वेअर आहे. R स्क्वेअर जर स्क्वेअर रूटच्या बाहेर आणला तर R होईल का नाही,
आणि बाकी सगळे कॉन्स्टंट केले तर एन इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू आर पण राहील. व्हॉट इज द आर? रेडियस. आर काय आहे? रेडियस. म्हणजेच तुम्ही जर रेडियस जर चेंज केली तरी फ्रिक्वेन्सी बदलत असते. म्हणजेच आपण जर इन्स्ट्रुमेंट जर घेतले, म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट गिटार जर घेतलं तर त्यांच्यामध्ये जे स्ट्रिंग तुम्ही वापरताय त्यांचे रेडियस डिफरंट असतात. ते वाय? बिकॉज द रेडियस गेट चेंज, फ्रिक्वेन्सी गेट चेंज. मटेरियल डिफरंट केलं असतं तरी चेंज झालं असतं, पण मटेरियलला इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वेअर रूट ऑफ रो आहे, जास्त इफेक्ट होत नाहीये. याचा जास्त इफेक्ट होतोय. दिस इज अन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आर, दिस इज अन इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल एल, बाकीचे स्क्वेअर रूट व्हॅल्यू आहे. म्हणून तर जनरली काय करतात, वेगवेगळ्या लेंथच्या स्ट्रिंग वापरतात, वेगवेगळ्या रेडियसच्या स्ट्रिंग वापरतात ते, आणि बाय युझिंग दॅट वन दे कॅन फॉर्म ए डिफरंट फ्रिक्वेन्सी. And if they form a different frequency, number of harmonics get formed, and due to that one quality of the music get increases. हे सगळे एकमेकाशी इंटरलिंक आहे. ओके, देन त्याच्यावरनं न्यूमरिकल तुम्हाला इझिली सॉल्व्ह करता येणार आहे. हे सगळे पार्ट झाले. याच्यावरचे काही न्यूमरिकल्स आपण डिस्कस करायला घेऊ. जनरली एन इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल एलवर जास्त प्रमाणात न्यूमरिकल्स आहे स्ट्रिंगसाठीचे, पण तुम्ही बाकीचे कन्सेप्ट सुद्धा क्लिअर असले पाहिजे. हे फॉर्म्युला एकदा स्वतः तयार करून पहा, म्हणजे लक्षात येऊन जाणार आहे तुम्हाला. क्लिअर आहे? ओके, मी एक न्यूमरिकल घेतो, त्या न्यूमरिकलवरून तुमच्या लक्षात येऊ शकेल. देन हिअर वी राईट दिस वन. पहा, सायमल्टेनियसली तुम्ही पण सॉल्व्ह करायचं. नोटबुक पेन काढा पटकन. ओके, न्यूमरिकल काय सांगतोय तुमच्याकडे? फाइंड द डिस्टन्स बिटवीन द नोड अँड अँटी नोड. नोड आणि अँटी नोड मधलं डिस्टन्स फाइंड आउट करायचं आहे. ओके, फाइंड द डिस्टन्स इन बिटवीन द नोड अँड अँटी नोड. कन्सेप्ट कसा तयार होतोय पहा. वाय इज इक्वल टू, इक्वेशन दिले तुम्हाला. This equation is provided as y is equal to the 10 sin pi x divided by 15 cos of 48 pi t, and that value provided in centimeter. And तुम्हाला म्हटलं find the distance between node and antinode. करा बरं सॉल्व. काय म्हणता येईल तुम्हाला? व्हॉट इज द डिस्टन्स इन बिटवीन द नोड अँड अँटीनोड? दोघांच्या मधला डिस्टन्स किती असतं? कसं कॅल्क्युलेट करता येईल तुम्हाला? Yes, how we find the distance in between the node and antinode? Node and antinode यांच्यामधलं डिस्टन्स असतं ना, this distance is equal to the, किती असतं? लॅम्बडा बाय 4. यस, मग लॅम्बडा बाय 4 मला कॅल्क्युलेट करायचं. हाऊ वी कॅल्क्युलेट दिस लॅम्बडा बाय 4? ऑब्झर्व दिस. मला फाइंड आउट करायचं लॅम्बडा बाय 4. मग मला त्याच्यासाठी लॅम्बडा पाहिजे ना, मग लॅम्बडा आपल्याला इथे शोधायचा आहे. आता याच्या अगोदर मी इक्वेशन घेतलं होतं, स्टँडर्ड इक्वेशन. काय होतं तुमचं स्टँडर्ड इक्वेशन? वाय इज इक्वल टू, दिस इज अन इक्वल टू द 2a cos of 2 pi x divided by lambda into sin of pi into small t divided by 2 pi divided by capital T. हे तुमचं स्टँडर्ड होतं. मी तुम्हाला हे पण सांगितलं, साईनच्या जागेवर कधी कॉस असतं, कॉसच्या जागेवर कधी साईन असतं, काही अडचणच नाही आहे. इथे तुमच्याकडे साईनच्या जागेवर कॉस दिसतंय, पाय टी. इथे पाय एक्स, इथे साईन दिसतंय कॉसच्या जागेवर, काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण आपण डायरेक्टली सॉल्व्ह करू शकतोय. पाय इथे दिस इज अन 2 पाय एक्स, हा 2 पाय एक्स. त्याच्या जागेवर इथे काय आलंय रे? 2 पाय एक्स आपण लॅम्बडाच्या जाग्यावर इथे आलाय तुमच्याकडे पाय एक्स डिवायडेड बाय 15. कम्पेअर करा, झालं कम्पॅरिझन. पाय एक्स कॅन्सल झालंय. लॅम्बडा इज इक्वल टू क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा. लॅम्बडा इज इक्वल टू 15 इंटू 2 किती झाले? 30. हा, आणखीन एक, हे तुमचं सीजीएस मध्ये दिलंय सेंटीमीटर मध्ये. वाय दिलाय ना इक्वेशन मध्ये सेंटीमीटर, मग लॅम्बडा पण सेंटीमीटर मध्ये. पण मला लॅम्बडा नाही पाहिजे, मला पाहिजे लॅम्बडा बाय 4, डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड अँटी नोड. म्हणजे लॅम्बडा बाय 4 इज इक्वल टू द 30 बाय 4 इज इक्वल टू 7.5 centimeter is and distance in between the node and antinode. Means we can easily find out that distance in between the node and antinode. असं म्हणलं असतं त्यांनी तर डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड लॅम्बडा बाय 2 काढावं लागलं असतं, मग 15 आलं असतं. ओके, म्हणजे काही अडचण नाही. कधी कधी असं म्हणता येते डिस्टन्स बिटवीन नोड अँड अँटीनोड म्हणण्यापेक्षा लूप लेंथ काढा असं म्हणता येते. फाइंड आउट अ लूप लेंथ. लूप लेंथ म्हणजे काय रे? एका लूपची लेंथ. अँड दिस इज अ नोड अँड नोड, देन दिस इज अ डिस्टन्स इन बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड इज इक्वल टू लॅम्बडा डिवायडेड बाय 2. त्याच्यावरनं इझिली कॅल्क्युलेट करता येऊ शकेल. ओके, विशेष असं काही नाही. अजून एक प्रॉब्लेम्स काय म्हणलंय बा? स्टँडिंग वेव्स हॅव्हिंग ए 3 नोड्स अँड 2 अँटीनोड्स. एक स्टँडिंग वेव्ह, स्टेशनरी. स्टँडिंग वेव्ह म्हणजेच काय? स्टेशनरी वेव्ह. याच्यामध्ये तुमच्याकडे 3 नोड आणि 2 अँटीनोड आहेत. क्लिअर होत आहे? लक्षात ठेवा, स्ट्रिंगच्या केसमध्ये नेहमी एक नोड जास्त, म्हणजे अँटीनोडपेक्षा एक नोड जास्त असतो. का?
कारण साईडला तुम्हाला स्ट्रिंग पक्की करावी लागते, पॅक करावी लागते, क्लोज करावी लागते. क्लोज करायचं म्हणजे त्यांचं व्हायब्रेशन होणार आहे का? नाही. मग शेवटी काय होणार आहे? नोड. आणि मध्ये काय असणार आहे? अँटी नोड. मग एक्स्ट्राचा एक नोड येणारच ना. म्हणून त्याच्या केसमध्ये लक्षात ठेवा, स्ट्रिंग जर तुमची क्लोज आहे देन इन दॅट वन्स अशा केसमध्ये एक नोड जास्तीचाच असतो. ओके, पाहिजे, ऑब्झर्व दिस. म्हणलंय काय प्रॉब्लेम मध्ये? स्टँडिंग वेव्स हॅव्हिंग ए 3 नोड अँड 2 अँटी नोड. 3 node and 2 antinodes set between the two atoms having a distance of a 1.21 angstrom unit. आता इथे वर्डिंग कसं केलंय? 2 ॲटमची केस घेतली आहे स्ट्रिंगच्या केसच्या ऐवजी, पण कन्सेप्ट वापरायचा स्ट्रिंगचाच. मग स्ट्रिंगचा कन्सेप्ट वापरला, देन डिस्टन्स इन बिटवीन दॅट 2 ॲटम इज अँड गिवन, म्हणजे दोघांच्या मधलं डिस्टन्स 1.21 अँगस्ट्रॉम युनिट म्हटलंय. द वेवलेंथ ऑफ द स्टँडिंग वेव्ह विल बी. तुम्हाला विचारलाय वेवलेंथ किती? मग आता चेक करा ना, 3 नोड, 2 अँटी नोड, डायग्राम काढून दाखवतो मी तुम्हाला. पाहिजे, दिस इज अँड 1 2 3. ओके, एक्स्ट्राची झाली माझ्याकडून एक. देन दिस इज अँड 1 2 अँड 3 नोड आणि 2 अँटी नोड आले ना. अँड वी नो दॅट डिस्टन्स बिटवीन सक्सेसिव्ह नोड इज λ/2 आणि हे λ/2. टोटल किती झालं रे? λ. आणि त्यांनी तर तेच म्हटलंय, डिस्टन्स इन बिटवीन दॅट 2 ॲटम्स, म्हणजे या दोघांच्या मधलं डिस्टन्स हे 1.21 अँगस्ट्रॉम युनिट आहे. आणि तुम्हाला लॅम्बडाच पाहिजे, लॅम्बडाचीच व्हॅल्यू दिली. मग झालं ना आन्सर. व्हॉट इज दिस वेवलेंथ? वेवलेंथ इज इक्वल टू 1.21 अँगस्ट्रॉम. हे पद्धतीने तुम्हाला सॉल्व्ह करता येऊ शकतं, विशेष काही नाही आहे, एकदम सोप्या पद्धतीने. अंडरस्टँडिंग महत्वाचं आहे. पुढचा कन्सेप्ट काय म्हटलंय पहा, अजून क्वेश्चन घेऊ. ॲट व्हॉट टेन्शन ए वायर ऑफ ए लेंथ 75 सेंटीमीटर अँड लिनियर डेन्सिटी 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर विल बी इन रेझोनन्स विथ ए फ्रिक्वेन्सी ऑफ 100 हर्ट्ज. परत एकदा प्रॉब्लेम सांगतो. काय म्हटलंय त्यांनी? ॲट व्हॉट टेन्शन, किती टेन्शनला? ॲट व्हॉट टेन्शन अ वायर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर. लेंथ, वायरची लेंथ किती दिली? 75 सेंटीमीटर. अँड लिनियर डेन्सिटी मीन्स स्मॉल m इज इक्वल टू 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर. ओके, मी ज्या व्हॅल्यू घेतल्यात तशा पाहून नाही लिहायच्या, तुम्ही स्वतः शोधायच्या व्हॅल्यू. मी ज्यावेळेस प्रॉब्लेम सांगत असतो त्यावेळेस शोधायच्या व्हॅल्यू. लिनियर डेन्सिटी किती म्हटलंय? 8 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर विल बी इन रेझोनन्स विथ ए फ्रिक्वेन्सी ऑफ, म्हणजे या स्ट्रिंगने तयार केलेली फ्रिक्वेन्सी ही किती? रेझोनन्स, म्हणजे दोघांची फ्रिक्वेन्सी कशी आहे? सेम. विल बी इन रेझोनन्स विथ ए फ्रिक्वेन्सी ऑफ 100 हर्ट्ज. म्हणजे यांनी तयार केलेली फ्रिक्वेन्सी आणि त्याच ही फ्रिक्वेन्सी 100 हर्ट्ज, दोघे कसे आहेत? रेझोनन्स, म्हणजे सारखे आहेत. ओके, सेम फ्रिक्वेन्सी आहे. म्हणजेच n इज इक्वल टू 1/2L इंटू स्क्वेअर रूट ऑफ t डिवायडेड बाय m. ओके, मग आपली ही व्हॅल्यू तयार झाली आहे. ही व्हॅल्यू जर तयार झाली असेल तर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा आणि कॅल्क्युलेट करा. टेन्शन विचारलंय तुम्हाला. n ची व्हॅल्यू दिली 100, 1/2 इंटू L किती आहे? 75. आता हे झालंय सेंटीमीटर आणि हे झालंय किलोग्राम. नाही चालत, सेंटीमीटरचं मीटर करून घ्या. 0.75 म्हणू आपण त्याला. ओके, मीटर केलं तर चालेल ना? लक्षात आलं का? 0.75 मीटर. स्क्वेअर रूट ऑफ t डिवायडेड बाय लिनियर डेन्सिटी 8 × 10⁻³ ओके, जेवढं सॉल्व करता येईल तेवढं सॉल्व करा. 0.75 इंटू 2 1.5, 1.5 याला मल्टिप्लाय झाले तर 1.5 मल्टिप्लाय झाले तर किती येणार आहे? 150. ओके, इज इक्वल टू रूट ऑफ t डिवायडेड बाय 8 × 10⁻³ सॉल्व करा पटकन. स्क्वेअरिंग करा दोन्ही साईडचं स्क्वेअरिंग केलं तर 150 22500 इज इक्वल टू t डिवायडेड बाय 8 × 10⁻³ स्क्वेअरिंग केलं मी दोन्ही साईडचं, स्क्वेअर आणि स्क्वेअर रूट कॅन्सल, हे जाऊन मल्टिप्लाय झालं, आलं आन्सर. देन इट्स आन्सर इज इक्वल टू द, किती येतं आन्सर चेक करा. दिस इज अन इक्वल टू t इज इक्वल टू 8 ने मल्टिप्लाय करून घ्या. देन 8 ने मल्टिप्लाय केलं तर किती येणार आहे? 0 0 4 0 येईल, आणखीन 4 राहिलेत. परत नंतर इथे 0 येणार आहे 2 ना. देन नेक्स्ट वन्स 18 आणि इंटू 10⁻³ किती? -3 आणि 3 0 कॅन्सल, म्हणजे किती आलं? 180 न्यूटन इज अन आन्सर. यस, करेक्ट. ओके, त्याचा आन्सर किती येत आहे? टेन्शन किती येत आहे? 180 न्यूटन येत आहे. काही विशेष नाही, कन्सेप्ट एवढाच कळला पाहिजे. यांची फ्रिक्वेन्सी आणि गिवन फ्रिक्वेन्सी हे रेझोनन्समध्ये आहेत, म्हणजे सेम फ्रिक्वेन्सी आहे.
कधी कधी रेझोनन्सच्या ऐवजी युनिसॉन वर्ड वापरता येते, नो प्रॉब्लेम. युनिसॉनचा अर्थ पण काय होतोय, सेम फ्रिक्वेन्सी, म्हणून रेझोनन्स म्हणू नाही तर युनिसॉन म्हणू, प्रॉब्लेम या पद्धतीने सॉल्व्ह करता येतोस. ओके, या पद्धतीने जाता येईल तुम्हाला. अजून कन्सेप्ट आहे तुमच्याकडे. ओके, आपल्याकडे आता एक लॉ घेतला होता, त्या लॉ वरून मी जातो. लॉ ऑफ लेंथची केस आहे, त्याच्यावरनं एक प्रॉब्लेम्स आहे, तो सॉल्व्ह करू आपण. मग पुढच्या पॉईंटकडे जाता येईल तुम्हाला, म्हणजे पाईपकडे जाता येईल स्ट्रिंगच्या नंतर. पाहित आहे क्वेश्चन काय म्हटलाय, व्हायब्रेटिंग ट्युनिंग फॉर्क अँड व्हायब्रेटिंग सोनोमीटर वायर of a length, vibrating tuning fork and vibrating sonometer wire of length 30 cm produces 4 beats per second. म्हणजे माझ्याकडे एक ट्युनिंग फॉर्क आहे आणि एक सोनोमीटरची वायर आहे, त्याची लेंथ दिली आहे, इट्स ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर म्हटलंय, प्रोड्यूस 4 बीट्स पर सेकंड. किती बीट तयार करतात, दोघांच्या मध्ये डिफरन्स कितीचा आहे, 4 बीट पर सेकंड. किती बीट तयार केलेत, 4 बीट्स तयार केलेत, 4 बीट पर सेकंड. पुढे म्हटलंय, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज इन्क्रीज टू 32 सेंटीमीटर, म्हणजे 30 ची 32 केली, लेंथ मोठी केली मी, 32 सेंटीमीटर म्हणतायत ते. ट्युनिंग फॉर्क तोच ठेवलाय, सेम आहे. आता ते काय म्हणताय, ते इन्क्रीज टू, लेंथ वाढवली आहे, 32 केली आहे, अगेन 4 बीट्स पर सेकंड आर हर्ड. परत एकदा 4 बीट्स ऐकू आले. असं कसं शक्य आहे रे, या लेंथला पण 4 बीट्स येतात, या लेंथला पण 4 बीट्स येतात. हे पॉसिबल, यस. बीट म्हणजे काय, दोघांच्या मधला डिफरन्स. ओके, त्याच्यावरून पॉसिबल आहे. व्हॉट इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्युनिंग फॉर्क, ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी किती. चलो कॉन्सन्ट्रेट करा. पाहिजे मी काय सांगतोय तुम्हाला. सपोज दिस फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्युनिंग फॉर्क इज अ कॅपिटल एन. काय अडचण, या वायरची फ्रिक्वेन्सी N1, ओके, या वायरची फ्रिक्वेन्सी N2, नाव दिलं. ओके, ट्युनिंग फॉर्क एकच आहे म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कॅपिटल एन म्हटलंय, आणि यांची फ्रिक्वेन्सी N1 आणि N2. इट्स लेंथ इज L1, इट्स लेंथ इज L2. क्लिअर आहे, नाव दिलंय, लक्षात आलंय. पाहिजे लेंथ कमी आहे, लेंथ कमी, आणि तुम्हाला माहिती आहे एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आहे. लेंथ जर कमी असेल तर फ्रिक्वेन्सी जास्त ना रे. लेंथ कमी आहे, कमी म्हणजे फ्रिक्वेन्सी जास्त ना. मग मला सांगा, याची फ्रिक्वेन्सी याच्यापेक्षा जास्त असेल म्हणून 4चा फरक आहे. म्हणजे कन्सेप्ट कसा पहा, समजा ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी 100 आहे, मग तुम्ही 4 बीट कधी येऊ शकतात, जर वायरची फ्रिक्वेन्सी 104 असेल तर. ही 100 असेल तर 104 पाहिजे, किंवा ही 96 पाहिजे. ही किती असेल 104, ही किती 96, आणि लेंथ बदलली तर फ्रिक्वेन्सी बदलेल ना. मग इथे तेच झालंय, तुम्ही लेंथ बदलला म्हणजे फ्रिक्वेन्सी बदलली, एकदा जास्त एकदा कमी. ज्या वेळेस तुमची लेंथ कमी फ्रिक्वेन्सी जास्त, लेंथ जास्त फ्रिक्वेन्सी कमी. म्हणजेच कन्सेप्ट जर वापरला तर इथे काय येणार आहे सांगा मला, ही जास्त आहे, N1 जास्त आहे, म्हणजे N1 मायनस कॅपिटल एन इज इक्वल टू कितीचा फरक आहे, 4चा. हे सगळ्यात महत्वाचं. हे जर उलट झालं काय आन्सर चुकलं. हे उलट नाही होऊ द्यायचं. ज्याची लेंथ कमी त्याची फ्रिक्वेन्सी जास्त, संपला प्रश्न. देअरफॉर N1 इज इक्वल टू N+4. आता इथे काय येईल सांगा बरं मला, दिस इज एन N2 छोटा, मग N2 छोटा म्हणजे कॅपिटल एन मधून N2 मायनस करायचं, कॅपिटल एन मायनस N2 इज इक्वल टू किती, 4 बीट आहेत, येतात परत एकदा दोघांमधला डिफरन्स. देअरफॉर N2 इज इक्वल टू, N2 इकडे गेला, हा 4 इकडे गेला, N मायनस किती 4. ओके, N1 आणि N2 मिळाले, संपलं. लॉ ऑफ लेंथ वापरा. आता हे दोन स्ट्रिंगवर कॉन्सन्ट्रेट करा. N1 L1 इज इक्वल टू N2 L2. ओके, व्हॉट इज द N1? N1 इज इक्वल टू N+4 इंटू L1. L1 ची व्हॅल्यू माहित आहे 30 इज इक्वल टू N2 N-4 N2 किती 32. सॉल्व करा, संपला प्रश्न. देन दिस कॅन बी रिटन ॲज, हे 30 32 आतमध्ये मल्टिप्लाय केलं तर 30n प्लस किती येणार सांगा मला हे, किंवा असं पण करतं. बट ठीक आहे करा सॉल्व. 120 इज इक्वल टू दिस इज अन 32n मायनस हे किती येईल रे 8 128. ओके, आणि मग हे जर सॉल्व केलं, हे 32 32n, आणि हे इकडे जर गेले 32 मायनस 30 2n, आणि हे दोन इकडे प्लस होतील ना 128, दोघांची ॲडिशन केली तर किती येणार आहे 248. बरोबर आहे. देअरफॉर n इज इक्वल टू द किती येईल सांगा 124 हर्ट्ज. म्हणजेच इट्स आन्सर इज 124 हर्ट्ज. या पद्धतीने सॉल्व करता येऊ शकेल, वेगळं काही नाही आहे. ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी मिळाली तुम्हाला, किती आहे 124 हर्ट्ज असेल. साहजिक आहे, याची 124 असेल तर मला सांगा ना याची व्हॅल्यू किती येईल N1. मग
N1 किती येणार आहे N+4 124 + 4 म्हणजे 128 येईल ना. विचारलं नाही तरी मी सांगू शकतो 128. N2 ची व्हॅल्यू किती येईल 124 - 4 म्हणजे 120 हर्ट्ज. विचारलं तर हे पण करता आलं पाहिजे. वायरची फ्रिक्वेन्सी किती, मग तुम्हाला हे सुद्धा सॉल्व्ह करता आलं पाहिजे. ओके, अशा पद्धतीने न्यूमरिकल तुम्हाला सॉल्व्ह करता येऊ शकतात. विशेष काही नाही, आणखीन न्यूमरिकल सॉल्व्ह करा म्हणजेच तुम्हाला आणखीन लॉज झालेत. आपले लॉ ऑफ लेंथ घेतलाय, लॉ ऑफ टेन्शन घेतलाय, लॉ ऑफ लिनियर डेन्सिटी घेतलाय, लॉ ऑफ रेडियस घेतलाय, लॉ ऑफ डेन्सिटी घेतलाय फक्त मटेरियलची. त्याच्यानंतर स्ट्रेस स्ट्रेनचे काही कन्सेप्ट आहेत. जरी समजा प्रॉब्लेम नाही सापडले तर कन्सेप्ट तयार करून ठेवा, प्रॉब्लेम नवीन तयार होतील. ओके, या पद्धतीने पुढे जायचं आहे तुम्हाला. ओके, नेक्स्ट चलो मी जातो आता पाईपकडे जातो. पाईपकडे जाऊ आपण. पाईपची केस आठवते सगळ्यांना पाईप. ओके, पाईपच्या केसमध्ये काय काय झालंय पहा इथे आता. पटकन पाईप, ओपन पाईप आणि क्लोज पाईप, ओपन पाईप आणि क्लोज पाईप. ओपन पाईपची केस आहे का? पटकन ओपन पाईप. ओपन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी सांगा किती आहे? V/4L का 2L? दिस इज अन 2L. ओपन पाईपची फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी. क्लोज पाईपची किती आहे? N = V/4L. माहीत पाहिजे, लक्षात ठेवा. ओपन पाईपला दोन्ही एंड ओपन आहे, मग 2L लक्षात घ्या. असं लक्षात ठेवा किंवा बेसिक माहीत असलं पाहिजे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सीचे फॉर्म्युले आहेत तुमचे, हे लक्षात ठेवा. याच्यामध्ये काय करतात माहिती आहे का? तुमच्याकडे डायरेक्टली किती ओव्हरटर्नच्या फ्रिक्वेन्सी मॅच होतात असं देतात ते. म्हणजे समजा असं म्हटलं त्यांनी, फर्स्ट ओव्हरटोन ऑफ दी ओपन पाईप अँड इथे थर्ड ओव्हरटोन ऑफ दी क्लोज पाईप, इट्स फ्रिक्वेन्सी आर इन रेझोनन्स किंवा दे आर इन रेझोनन्स. क्लोजचा थर्ड ओव्हरटोन आणि ओपनचा फर्स्ट ओव्हरटोन यांच्या फ्रिक्वेन्सी मॅच होतात असं ते सांगतात. युनिसॉनमध्ये असतील, रेझोनन्समध्ये असेल, असं वर्डिंग असेल. आणि तुम्हाला विचारतात व्हॉट इज द रेशो ऑफ इट्स लेंथ, लेंथचा रेशो सांगा. मग अशा वेळेस आपल्याला हे कन्सेप्ट माहीत असले पाहिजे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी घेतली आहे, त्याच्यानंतर आपण घेतलं होतं फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी पीथ ओव्हरटोन = P+1 हार्मोनिक. हे माहीत असावं याच्यासाठी. आणि इथे घेतलेलं आहे तुम्ही फ्रिक्वेन्सी ऑफ द पीथ ओव्हरटोन = 2P+1 हार्मोनिक. कारण इथे तुमच्याकडे सगळे कन्सेप्ट येतात. म्हणजे फर्स्ट हार्मोनिक येतो आणि डायरेक्ट थर्ड येतो, म्हणजे ऑड हार्मोनिक येतात. आणि इथे सगळे ऑल हार्मोनिक येत असतात. आता समजा हा प्रॉब्लेम तयार केला आपण. फर्स्ट ओव्हरटोन ऑफ ए ओपन पाईप आणि थर्ड ओव्हरटोन ऑफ ए क्लोज पाईप, इट्स फ्रिक्वेन्सी गेट मॅच. यांची फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली. मग आता यांची फ्रिक्वेन्सी मॅच झाली. फर्स्ट ओव्हरटोन, फर्स्ट टाका 1 + 1 2, सेकंड हार्मोनिक. क्लिअर आहे? हे कोणाचं आहे? ओपन पाईपचं आहे. आणि = थर्ड आहे, 3 टाका, 3 × 6 आणि 1 7, 7 हार्मोनिक. कोणाचा? क्लोज पाईपचा. आणि सांगा व्हॅल्यू, संपला प्रश्न. ही फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी आहे. फंडामेंटल फ्रिक्वेन्सी फॉर्म्युला हे 2 यांच्या जागेवर सबस्टिट्यूट करा. V/2 टाइम्स ऑफ L = हा ओपन पाईप आहे. आणि इथे 7 V/ काय येणार आहे? 4 टाइम्स ऑफ L. हा क्लोज पाईप आहे. वेलॉसिटी कॅन्सल, ते तर सारखंच असतं. 2 कॅन्सल झाला. आणि मग तुम्हाला लेंथचा रेशो घ्यायचा आहे. मग LO/LC जर घ्यायचा असेल तर LO इकडे घेऊन जा, LO/LC मिळेल. आणि हा 4/7 येईल. म्हणजे पाईपचा लेंथचा रेशो किती झाला? 4/7. सॉल्व्ह करता येतं. तुम्हाला देऊ द्या ना किती फ्रिक्वेन्सी असेल, काही अडचण नाही आहे. सरळ सरळ ते म्हणतात 2 फ्रिक्वेन्सी सारख्या आहेत, आता लेंथचा रेशो काढा. समजलं आहे? मग अशा पद्धतीने तुम्हाला न्यूमरिकल जर आले तरी सॉल्व्ह करता येऊ शकतं. एक न्यूमरिकल आहे तेवढं आपण एक सॉल्व्ह करून घेऊ, म्हणजे आणखीन क्लॅरिटी मिळेल तुम्हाला. न्यूमरिकल असं म्हटलंय, पटकन नोटबुक पेन तयारच ठेवायचा. काय म्हटलंय? सर्टन ऑर्गन पाईप, माहीत नाही कोणता पाईप आहे, क्लोज आहे का ओपन आहे, माहीत नाहीये. ओके, सर्टन ऑर्गन पाईप आहे. खाली तुम्हाला ऑप्शनमध्ये विचारलेलं आहे ओपन आहे का क्लोज आहे. आत्ता म्हटलंय सर्टन ऑर्गन पाईप ऑफ ए सक्सेसिव्ह रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी आर ऑब्झर्व्ड ॲज. त्यांच्यामध्ये सक्सेसिव्ह रेझोनंट फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्व झाल्या 300 हर्ट्ज, 420 हर्ट्ज अँड देन 540 हर्ट्ज. ह्या फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्व झाल्या. आणि ह्या फ्रिक्वेन्सी ऑब्झर्व झाल्या. त्यांनी विचारलं तुम्हाला द स्पीड ऑफ ए साऊंड इन एअर इज, साऊंडचं स्पीड नीट ऐका, द स्पीड ऑफ ए साऊंड इन एअर इज 340 मीटर पर सेकंड. एक पाईप आहे त्याच्यामध्ये सक्सेसिव्ह फ्रिक्वेन्सी या ऑब्झर्व झाल्यात आणि स्पीड ऑफ ए साऊंड इन एअर गिवन आहे. द पाईप इज, पाईप कोणता आहे?
मग आता ऑप्शनमध्ये फक्त ओपन क्लोज असं नाही म्हटलेलं, त्याची लेंथ पण विचारलेली तुम्हाला. मग त्याच्यावरून तुम्हाला त्याची लेंथ सुद्धा काढता आली पाहिजे. आधी शोधा कोणता पाईप आहे. 300, 420 आणि 540 सगळ्यांचा रेशो घ्या. का बरं घेतला माहिती आहे, तुम्ही कन्क्ल्युजन काढलेले आहेत ओपन पाईप आणि क्लोज पाईपचे. ओपन पाईपमध्ये तुम्ही कन्क्ल्युजनमध्ये म्हटलेलं आहे 1:2:3:2 असं घेतलं आणि क्लोज पाईपमध्ये 1:3:5:7 आठवत आहे का. त्याच्यावरनं तुम्हाला कळणार आहे ओपन आहे का क्लोज. 0 0 0 कॅन्सल. 6 ने डिवाइड केला, दिस बिकम्स 5, दिस बिकम्स 7 आणि दिस बिकम्स 9. म्हणजे रेशो काय आला 5:7:9. म्हणजे कोणता पाईप झाला रे, क्लोज. कळलं, पाईप आला क्लोज. लेंथ किती लक्षात आलं, हे तुमचा 5th हार्मोनिक आला. मग मला जर फर्स्ट हार्मोनिकची लेंथ काढायची फ्रिक्वेन्सी काढायची असेल तर रे किती 6:35 आहे, म्हणजे 60 ना. म्हणजे किती झाली आहे 60. आणि 60 जर फ्रिक्वेन्सी आली तर क्लोज पाईप आहे, V डिवाइडेड बाय किती 4L. कोणता पाईप आहे लक्षात आलं की हे फर्स्ट हार्मोनिक काढायचा असेल मला. हा 5th हार्मोनिक आला ना. मग 5th हार्मोनिकची 30, 5th हार्मोनिकची 30 नाही 300 आहे. 300 तर फर्स्ट हार्मोनिकची किती झाली 5 डिवाइड झाला 60 झाला ना हर्ट्झ. म्हणून मी 60 लिहिलं. आणि मग त्याच्यावरनं लेंथ काढायची असेल तर L इज इक्वल टू द पॉवर काय येणार, L इकडे घ्या, N इकडे घ्या, V डिवाइडेड बाय 4N. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ ए V, 340 डिवाइडेड बाय 4. N ची व्हॅल्यू किती आहे तुमच्याकडे, व्हॉट इज द N, 60. हे जर डिवाइड केलं तर तुमचं आन्सर येऊन जाणार आहे. देन दॅट कॅन बी सॉल्व. हे तुम्ही सॉल्व करू शकता. 34 डिवाइडेड बाय, नाही आधी डिवाइड करून घ्या, देन दिस इज 2 ने डिवाइड केलं तर हे येणार आहे. और वी कॅन से दॅट 17 डिवाइडेड बाय 12 मीटर. ही काय झाली त्याची लेंथ झाली. क्लोज पाईप आहे आणि इट्स लेंथ इज 17 बाय 12 मीटर. अशा पद्धतीने प्रॉब्लेम सॉल्व करता येऊ शकेल. असंच कन्सेप्ट आहे तुमचे, ते तयार करू शकताय. रेझोनन्स ट्यूबचा कन्सेप्ट आहे तेवढा घेऊ आपण. लक्षात येईल रेझोनन्स ट्यूब, कारण क्लोज पाईप आहे रेझोनन्स ट्यूब म्हणजेच. आणि रेझोनन्स ट्यूबमध्ये तुम्हाला रेझोनन्सचे कन्सेप्ट अप्लाइड करता येतील. व्हेलॉसिटी ऑफ ए साऊंड इन एअर कॅल्क्युलेट करता येईल ॲट दिस टेम्परेचर, त्या टेम्परेचरला त्याच्यासाठीचे कन्सेप्ट. रेझोनन्स ट्यूब म्हणजे क्लोज पाईपणार आहे आणि त्यांची फ्रिक्वेन्सी किती असते V डिवाइडेड बाय 4L. म्हणजे V इज इक्वल टू किती 4NL. प्रॅक्टिकल केलं का नाही रेझोनन्सचं, त्याच्यामध्ये व्हेलॉसिटीचा फॉर्म्युला वापरला आहे रेझोनन्सचा. V इज इक्वल टू 4NL. ओके, त्याच्यावरनं पुढे जाऊ शकताय तुम्ही. आणि याच्यावरनं एंड करेक्शनची कन्सेप्ट आहे. आता याच्यावर प्रॉब्लेम्स कोणते ते सांगतो. जनरली सगळ्यात जास्त प्रमाणात तुम्हाला रेझोनन्स ट्यूब देता येते आणि सक्सेसिव्ह रेझोनेटिंग लेंथ देता येते. म्हणजे पहिला रेझोनन्स झाला L लेंथला, पुढचा रेझोनन्स झाला L1 ला, किंवा पहिला झाला L1 ला, सेकंड रेझोनन्स तयार झाला लेंथ L2 ला. तुम्ही जशी जशी लेंथ वाढवता तसे रेझोनन्स ऐकू यायचे ना प्रॅक्टिकलमध्ये. आधी आला, परत या लेंथला आला, परत या लेंथला असेल. म्हणजे फर्स्ट रेझोनन्स आला लेंथ L1 ला, सेकंड रेझोनन्स आला L2 ला. त्याच्यावरनं एंड करेक्शन काढायचं असं त्याचा फॉर्म्युला घेतला होता L2 मायनस 3 टाइम्स ऑफ L1 डिवायडेड बाय 2. हा फॉर्म्युला सगळ्यात महत्वाचा आहे. तुम्हाला सक्सेसिव्ह रेझोनेटिंग लेंथ दिलेले असतात आणि विचारतात एंड करेक्शन काढा. एकदम सिंपल, बोर्डच्या बुकमध्ये सुद्धा प्रॉब्लेम आहे आणि तुम्हाला MCQ साठी पण महत्त्वाचं आहे. सक्सेसिव्ह रेझोनेटिंग लेंथ देतात आणि त्याच्यावरनं एंड करेक्शन काढता येते. मग तसे प्रॉब्लेम्स तुमचे दिलेले असतात ते, त्याच्यावरनं तुम्ही इझिली काढू शकताय. समजा मी एक प्रॉब्लेम घेतला तर तिथे तुम्हाला रेझोनेटिंग लेंथ दिलेले आहेत आणि तुम्हाला एंड करेक्शन विचारलेलं आहे. एक 10 सेंटीमीटर रेझोनेटिंग लेंथ दिली, 35 सेंटीमीटर दिली आणि एंड करेक्शन काढा. 35 मायनस एक सक्सेसिव्ह रेझोनेटिंग लेंथ 35 आणि इथे पहिली 10 सेंटीमीटर म्हटलेलं आहे, डिवायडेड बाय 2 केलं तर येईल का नाही रे हे 5 डिवायडेड बाय 2 म्हणजे किती आलं 2.5 सेंटीमीटर. हे काय झालं एंड करेक्शन. म्हणजे अशा पद्धतीने असे प्रॉब्लेम्स इझिली सॉल्व्ह करता येतील. हे कन्सेप्ट तुम्हाला माहीत असले पाहिजेत. आणि जाता जाता एक मेल्डेजचा कन्सेप्ट सांगतो फक्त. मेल्डेज एक्सपेरिमेंटमध्ये 2 पोझिशन असतात, एक परपेंडिक्युलर पोझिशन आणि एक पॅरलल पोझिशन. ओके, जाता आता हा कन्सेप्ट सांगतो. हे पार्ट माहीत असावं. त्याच्यामध्ये एक परपेंडिक्युलर पोझिशन आणि एक पॅरलल पोझिशन असते. परपेंडिक्युलर पोझिशन्समध्ये फ्रिक्वेन्सी ऑफ द स्ट्रिंग अँड फ्रिक्वेन्सी ऑफ द ट्युनिंग फॉर्क हे सेम असतात. नीट लक्ष द्या. परपेंडिक्युलर पोझिशनमध्ये दोन्ही फ्रिक्वेन्सी सेम असतात अँड दिस इज इक्वल टू P डिवायडेड बाय 2L स्क्वेअर रूट ऑफ T डिवायडेड बाय M. मेल्डेज एक्सपेरिमेंटमध्ये नंबर ऑफ लूप्स असतात ते आणि नंबर ऑफ लूप्स कोण सांगत असतं P.
जर हीच पॅरलल पोझिशन जर घेतली तर पॅरलल पोझिशन्समध्ये दॅट फ्रिक्वेन्सी ऑफ दी स्ट्रिंगची फ्रिक्वेन्सी ही ट्युनिंग फॉर्कपेक्षा हाफ असते आणि मग अशा केसमध्ये तुम्हाला ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी घ्यायची असेल तर P/L √T/M हे पॅरललचा फॉर्म्युला झाला आणि हा कोणाचा फॉर्म्युला झाला परपेंडिक्युलरचा. लक्षात ठेवा फॉर्म्युले. ओके, याच्यात काही वेगळं नाही आहे. ट्युनिंग फॉर्क असेल, ट्युनिंग फॉर्कची फ्रिक्वेन्सी कॅपिटल एन ने दाखवली, स्ट्रिंगची फ्रिक्वेन्सी स्मॉल एन ने दाखवली आपण आणि ती या पद्धतीने आपल्याला लिहिता येऊ शकेल. आणि त्याच्याही पुढे गेला तर लूप्सचा विचार केला, सरळ सरळ याच्यावरून कळतंय दोघांची फ्रिक्वेन्सी सारखी आणि याच्यामध्ये याची फ्रिक्वेन्सी हाफ आहे म्हणजे साहजिक लूप सुद्धा हाफ होऊन जातील. म्हणून परपेंडिक्युलर पोझिशन मधले लूप्स आणि पॅरलल पोझिशन मधले लूप्स यांचं रिलेशन घ्यायचं असेल तर नंबर ऑफ लूप्स इन ए पॅरलल पोझिशन इज इक्वल टू द हाफ ऑफ नंबर ऑफ लूप्स इन ए परपेंडिक्युलर पोझिशन्स. म्हणजेच थोडक्यात परपेंडिक्युलर, तुम्ही असं पण म्हटलेलं असेल कदाचित, परपेंडिक्युलर पोझिशन मधले नंबर ऑफ लूप्स पॅरलल पेक्षा डबल असतात, 2 जाऊन याला मल्टिप्लाय होतो, किंवा परपेंडिक्युलर पेक्षा पॅरलल मध्ये नंबर ऑफ लूप्स हाफ असतात. ओके, का बरं? कारण फ्रिक्वेन्सीज हाफ होते ना, म्हणजे लूप्स हाफ झाले. म्हणून कन्सेप्टमध्ये आपण ते वापरलेलं आहे की परपेंडिक्युलर मध्ये जास्त लूप असतात आणि पॅरलल मध्ये त्याच्यापेक्षा हाफ असतात. हां, कधी लेंथ बदलायची नाही. नाहीतर मग आपला कन्सेप्ट आणखीन एक आहे, ते पण लक्षात घ्या. आपलं टेन्शन आणि पी यांचं रिलेशन आहे. जर बाकीच्या केसेस बदलत नसतील तर TP² इज इक्वल टू द कॉन्स्टंट, कारण इथे स्क्वेअरिंग केलं तर T येईल आणि हा P² होईल. हे बाकीचे स्क्वेअरिंग होईल पण याचे कॉन्स्टंट व्हॅल्यू घेतल्या तर फक्त एवढा फॉर्म्युला वापरू शकता, T1P1² इज इक्वल टू T2P2². तुम्ही जर टेन्शन बदलत असाल तर नंबर ऑफ लूप्स सुद्धा बदलत असतात. त्याच्यावरनं हे रिलेशन्स तुमचं तयार करता येतं. नंबर ऑफ लूप्स टेन्शननुसार कॅल्क्युलेट करता येतात. हा फॉर्म्युला एकाच पोझिशनला वापरायचा कोणालाही पण, एक तर पॅरलल असेल किंवा ऑर परपेंडिक्युलर असेल, म्हणजे दोन्ही पण पॅरलल दोन्ही पण परपेंडिक्युलर. कधी कधी असं देतात, एक पॅरललचं देतात एक परपेंडिक्युलरचं, तसं नाही करायचं. एक पॅरलल परपेंडिक्युलरवरून पॅरलल काढून घ्यायचं आणि पॅरललच वापरायचं आहे दोन्ही रिलेशन्स, किंवा पॅरललवरून परपेंडिक्युलर काढून घ्यायचं आणि दोन्ही रिलेशन यालाच वापरायचं. म्हणजे थोडक्यात मला असं सांगायचं आहे, दोन्हीही केसमध्ये सारख्याच पोझिशन पाहिजे. पॅरलल असेल नाही तर परपेंडिक्युलर, वेगवेगळ्याला वापरता येत नाही. आणि हे रिलेशन्स तुमच्या लक्षात राहू द्या. पॅरलल पोझिशन आणि परपेंडिक्युलर पोझिशन मधले नंबर ऑफ लूप्सच्या केसेस असतील. आता याच्यावरचे न्यूमरिकल्स आहेत ना, ते न्यूमरिकल्स तुम्ही बाकीच्या बुकमधून पहा, कारण न्यूमरिकल्स जास्त घेता येत नाही. तेवढं घेतलं तर तुमचा वेळ पण तसा जास्त जाईल. त्यापेक्षा जास्तीत जास्त न्यूमरिकल तुमचे नोट्स जे असतील, तुमचे जे बुक असतील त्या बुकमधून तुम्हाला सॉल्व्ह करायचे आहेत. ओके, किंवा काही PDF तुम्हाला ज्या मिळतील त्याच्यामधनं ते MCQ सॉल्व्ह करायचे ते. ओके, जास्तीत जास्त म्हणजे जेवढे हार्ड कॉपीचा वापर करता येईल ना तेवढं वापरा. तुमच्याकडे जे बुक्स असतील ज्याच्यामध्ये न्यूमरिकल्स असतील ते सॉल्व्ह करा. ओके, आणि ज्यांचं काहीच झालं नाही त्यांनी आधी काय करायचं, बोर्डच्या बुकमधले न्यूमरिकल्स आहेत ते न्यूमरिकल सॉल्व्ह करा. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला बऱ्यापैकी आयडिया येऊ शकते. ओके फ्रेंड्स, परत एकदा हे रिवाइज करा. काही अडचण आली तर नक्की विचारा. ओके, थँक्यू.